ஓகே. இப்ப வந்து MEV ரெவென்யூ. MEV என்ன சொன்னீங்க? மைனர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்னது மேக்சிமலைஸ் இல்லைன்னா மினிமல் எக்ஸ்டென்சிவ் வேல்யூவா எக்ஸ்ட்ராடேட் வேல்யூவா எக்ஸ்ட்ராக்டபிள் வேல்யூ. மேக்சிமல் எக்ஸ்ட்ராக்டபிள் வேல்யூ இத்தீரியம்ல பார்த்தேன். Okay, maximum வேற extract refers the maximum value that can be extracted from the block production in excess of the standard block reward and gas fees excluding and changing the order of the transactions in the block. Okay, so நீங்க வந்து உங்களோட ஆர்டரை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த பிளாக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளோ கேஸ் ஃபீஸ் வருமோ அதோட நீங்க ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து மைனர் எக்ஸ்ட்ராக்டபிள் வேல்யூ, மேக்ஸிமல் எக்ஸ்ட்ராக்டபிள் வேல்யூ. Okay, MEV is considered a boogeyman of blockchain that many entities seeks to stop, distribute, or suppress. MEV is simply the profits that can be made by ordering transaction within each produce block. In reality, MEV can be limited but cannot be destroyed. We see MEV playing an integral role in securing paying the validated secure blockchains over the long run because of MEV's immense value. A corollary of its certain persistence is self-paced super. Okay. ஓகேங்க. இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாமே என்னன்னா அனாலஜியா சொல்லி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலோட கம்பேர் பண்றான். ஸோ MEV என்ன சொல்றான்னா, இப்போ வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கோகோ கோலா வந்து கேன்லாம் ஃப்ரண்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எது ஃப்ரண்ட்ல இருக்கோ தட் வில் ரீச் டு த மோர் கஸ்டமர். ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்ல வைக்கிறதுக்கு தே வில் பே எ ஃபீஸ். கரெக்ட். அதே தான் சொல்றான். There will be more valuable shelf space that at eye level and someone will be willing to pay to occupy that space at the expense of the others. Correct. Okay, because MEV is highly correlated with the on-chain activity, it's difficult to predict. For our estimate, we assume that MEV is directly related to the value of all asset hosts on Ethereum. This gives us a management fee for keeping value on the okay. So அந்த ஷெல்ஃப்ல வைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த MEV வந்து இவங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ் மாதிரி பாக்குறாங்க, ஆர்டர் புக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ். ஓகே. So currently we estimate yearly MEV value approximately 2% of the on-chain transactions. TVL என்னது? அதான் இது வால்யூம் தானே? Transaction volume. Okay, long term we assume the MEV as a percentage of assets will shrink as a protocols. Okay, திரும்பவும் என்ன சொல்றான், இதெல்லாம் வந்து 2% இப்ப இருக்கு, ஆனா வந்து லாங் டேர்ம்ல வந்து it will shrink, reduce to its impact, the turnover on the assets decline. So ஓவராலா வந்து இவனோட என்னன்னா, look at the Ethereum வந்து என்னன்னா, Ethereum is good now, but in future வந்து there will be alternatives. அதெல்லாம் வர்ற பட்சத்துல வந்து இதோட டோட்டல் இது வந்து எல்லாமே கம்மியாகுன்ற மாதிரி தான் இவனோடது இப்போதைக்கு போட்டிருக்கான் MEV. So we assume the total value of on-chain assets relates to the total value of all hosted assets on the blockchain, and this value is derived from the share of the FTP, the blockchain. அதுதான் ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஆக்சுவலா எல்லா இது பிசினஸ் மாடலு, நெட்வொர்க் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கம்பெனி எல்லாம் ஒரே சாஃப்ட்வேர்ல பில்ட் பண்ணாலும் செயின் காஸ்ட் எங்கேயோ ஓடிடும். அப்போ கண்டிப்பா வேற ஒரு செயின் தேவைப்படும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, நீ ஒவ்வொருத்தவங்களும் மேபி அது இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் செயின் சூஸ் ஆகுமா? பட் ஆனா எல்லாமே நீ ஆனா இன்டர் ஆப்பரபிள் செயின்ல தான் இனிமே இந்த வேர்ல்டு பில்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். Okay, so L2 dynamics, settlement dynamics, scaling solution, revenue distribution, future margin productions. So as L2 settlement represents a long-term scaling solution for execution transaction on Ethereum, it seems to be the most important business line for Ethereum. Going forward, L2 represents a line item of the transaction batches being posted to Ethereum. We predict settlement revenue as a function of L2 revenue and the margin relationship between profits and the cost of security to send batches to Ethereum. In our projection, we assume L2 revenue to be simply composed of MEV and transaction revenues, which are both estimated by using we then assume that L2 portions pays a portion of those revenues as a security fees to Ethereum. We have seen
The L2 margin fluctuates between 15 to 40% depending upon gas cost of Ethereum. Over the long run, the most revenue for the L2 will still accrue to Ethereum, including MEV on the L2. We assume this is to be the case because we project there will be thousands of L2s competing for block space in Ethereum. We have set a long-term margin rate of 10% for the L2s versus the current range of okay, again decline in Okay. the margin rate. Okay. So இந்த எஸ்டிமேட் வந்து இட்ஸ் வெரி ஆர்பிட்ரி. ஸோ வந்து இது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ் தான். கெஸ் பண்ணி 15 to 40% இருந்து 10% கம்மியாகும் அப்படின்றான். But we expect that as thousands of competing chains emerge to compete for Ethereum block space, margins from L2 will shrink dramatically. In terms of the value split, we assume that 90% of all transactions executed on the L2s, while 50% of the total values of the assets rest on L2s. So we assert that Ethereum will still host half of the ecosystem value because some assets and transactions may necessitate extreme security, composability, and atomicity levels. So இது ஓகே தான். பார்த்தோன்னு ஸோ இப்ப வந்து ஆக்சுவலா நீ வந்து ஆப்டிமிசம், ஆர்பிட்ரம், மேட்டிக்கு அந்த மாதிரி நிறைய L2 லேயர் வரும். இனிமே வந்து அந்த ஒர்க்கிங்கு, அந்த கம்பெனிஸ் லேயர் பில்டு பண்றது, கம்பெனியோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம் டைரக்டா இத்திரியம்ல பண்ணாம மத்த லேயர் 2 செயின்ல பில்டு பண்ணிட்டு அந்த ஃபைனலா அதுக்கு உண்டான செக்யூரிட்டி லேயர் மட்டும் சம்மப் பண்ணி ஒரே ஒரு பிளாக் ஸ்பேஸை மட்டும் இத்திரியமோட கனெக்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா L2வும் நிறைய க்ரோ ஆகும். L2 நிறைய க்ரோ ஆக ஆக இத்திரியம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். ரெவென்யூ கம்மியா இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ், அந்த கஸ்டமர் பேசிக்கா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் உடைய குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ரெவென்யூ ஷேர் கம்மியானாலும் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இத்திரியம்க்கு. பட் L2 வந்து இனி L2க்கு மேலேயே L2 நிறைய பில்ட் ஆகும். இப்பதான் ZK Zincலாம் வர்றதுனால ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேற இருக்குன்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய இது L2 எல்லாம் இப்போ முதல்ல அளவுக்கு டைம் எடுக்காது. இது என்னதுங்க அது? என்னங்க நீங்க பேசுறது கேட்கலையே. ஹலோ, கேக்குதா? சாரி, மியூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னன்னா இது வந்து லேயர்ட் மணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு. அதுல வந்து மணியோட லேயர்ஸை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல வந்து எப்படி வந்து பிட்காயின் பி த லேயர் 1 ஆஃப் த ட்ரெஷரி ரிசர்வ்ஸ், குளோபல் கரன்சி ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நிக் பார்ட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் எழுதின புக்கு. இது வந்து மணியோட பேக்ரவுண்ட், மணியில வந்து எப்படி எவால்வ் ஆச்சு, எவால்வ் ஆகிறப்ப டைம்ல வந்து இந்த பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல எது டாப்ல இருந்துச்சு, எப்படி ஒவ்வொரு லேயர் டெவலப் ஆச்சுன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து என்னன்னா இப்போ யூஎஸ் ட்ரெஷரிஸ் இருக்கு, கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறமேட்டி சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்கு, யூஎஸ் ட்ரெஷரி வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பாண்ட்ஸ். பட் வந்து அது கீழே இருக்க இன்னொரு லேயர் தான் வந்து ஃபெடரல் ரிசர்வ். ஃபெடரல் ரிசர்வ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாலர்ஸ் பிரிண்ட் பண்றது. அப்புறமேட்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த மற்ற ஷேர்ஸ், அதுக்கப்புறமேட்டி யூஎஸ் பேங்க்ஸ், அப்புறம் பேங்க்ஸ்ல இருக்க டெபாசிட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க சொல்றதும் இதே மாதிரி தானே. இப்போ யூஎஸ் ட்ரெஷரிஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு $100 billion இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஎஸ் டாலர்ஸ்ல $100 billion வச்சுக்க முடியாது. நீங்க வந்து அந்த ட்ரெஷரி பாண்டா தான் நீங்க வாங்கி வச்சுக்க முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மாலர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த லோ லெவல் லேயர்லயே நீங்க டிரான்சாக்ட் பண்ணலாம். பட் உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் வால்யூம் ஜாஸ்தியாக யூ நீட் டு கோ டு த ஹையர் லெவல். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இந்த இத்தீரியமும் அதே கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா, இத்தீரியம் திஸ் இஸ் த L1 லேயர் ஆஃப் இத்தீரியம்.
இது L1ல இருக்கிறப்ப இதுல வந்து நீங்க நிறைய டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். பட் இதே வந்து லேயர் 1, லேயர் 2, லேயர் 3, லேயர் 4 போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து நீங்க ஸ்மால் லெவல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். இங்க மிட் லெவல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். இங்க வந்து மோர் ஹை கேப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்க பண்ணலாம். ஆமா. ஆக்சுவலா இந்த ஹை கேப்ஸ்ங்கிறதுல இந்த இடத்துல என்னன்னா வந்து வால்யூம் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் தான். ம். அதுல வந்து இப்ப நீங்க வந்து பணத்தை பாக்குற போல இந்த இடத்துல வால்யூம் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இப்ப வந்து லேயர் 2ல வந்து ஒரு 10 டிரான்சாக்ஷன் எடுத்து கொண்டு போய் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷனா இத்தீரியம்ல போய் வந்து ஒரு என்ட்ரி போட்டு வந்துருவாங்க. அவ்வளவுதான். லெஜர்ல வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிரும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா இனிமே வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனை மியூட்டபிள் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஒரு இம்மியூட்டபிள் டிரான்சாக்ஷன் ஆயிரும். ஆமா, ஆமா. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இங்க நிறைய டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். இங்க நிறைய டைனமிக்கா இருக்கும். இங்க வந்து நிறைய எக்ஸைட்மென்ட் இருக்கும். ரிட்டர்ன்ஸும் ஜாஸ்தி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். பட் மேல போக போக பாத்தீங்கன்னா, இங்க டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். பட் இது இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி அதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இந்த லேயருக்கு போறப்ப நீங்க வந்து இதுல வந்து ஹை வால்யூம் வரப்ப மட்டும் தான் இங்க போற மாரி இருக்கும். ஆமா. ஸோ L2 டைனமிக்ஸ் ஓகே. அதுக்கடுத்து எத்தீரியம்ஸ் எமர்ஜிங் செக்யூரிட்டி அஸ் அ சர்வீஸ் மாடல். சர்வீஸ் மாடல். இதுதான் பார்த்ததுல சாஸ். ஆமா. ஸோ எத்தீரியம் அஸ் அ சர்வீஸ் மாடலை எப்படி டிஃபைன் பண்றான்னா, ரெவென்யூ ரிசீவ் ஃப்ரம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ETH டோக்கன் வேல்யூ டு பேக் அவுட்சைட் எக்கோசிஸ்டம்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால். This is a burgeoning and uncertain use case for ETH that is hard to predict. To speculate on what percentage of Ethereum will be exported to gas fees for security percent, we look to current and past examples of bridged assets. Currently, the total percentage that is bridged off Ethereum is okay. So இந்த BTC wrapped and okay. So இப்போ wrapped BTC இருக்குல்ல, ஸோ வந்து உங்களுக்கு பிடிசி மட்டும் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ண முடியாது. பட் பிடிசியோட உங்களோட வேல்யூ வந்து நீங்க வந்து ஒரு இத்தீரியம் கான்ட்ராக்ட்குள்ள ரேப் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா தென் யுவர் ரேப்ட் பிடிசி கேன் பி யூஸ் டு நீங்க வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்போ ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களோட பிடிசியில் பர்ஃபார்ம் பண்றப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த பிடிசி வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஆமா. எக்ஸ்டர்னல் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு. இந்த ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சுட்டு நீங்க எக்ஸ்டர்னல் அதே மாரி வந்து இத்தீரியமும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப யூனிஸ்வாப்போ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் போட்டு, அதுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பிளெட்ஜ் பண்ணுன்ற பட்சத்துல, அப்ப வந்து இத வந்து ஒரு செக்யூரிட்டியா வந்து நடுவுல யூஸ் பண்ணுவாங்க. In the past, BTC wrapped and exported to other chain as high as 1.something during the peak bridging activity Ethereum. ஓகே. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆக்சுவலா கரெக்ட் தான். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து அந்த லேயர் 2ல லேயர் 3ல ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகிறப்ப தே ஹேவ் டு ஹோல்டு சம் ஃபார்ம் ஆஃப் இத்தீரியம் அஸ் செக்யூரிட்டி. இதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் சொல்றானா இல்ல நம்பர் ஆஃப் இத்தீரியம் வந்து ஹோல்டிங் பண்றது சொல்றானா அஸ் செக்யூரிட்டியா? ஐ மீன் எத சொல்றீங்க? இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து யூனிஸ்வாப் உடைய வேல்யூல இப்போ லேயர் 2ல பில்ட் ஆகிறதுக்கு இத்தனை இத்தீரியம் வந்து இத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இத்தீரியம் வந்து தே ஹேவ் டு ஹோல்டு அப்படிங்கறதான செக்யூரிட்டி மாடல். அந்த பிளாக் ஸ்பேஸஸ் செக்யூர் பண்றதுக்கு அதுதான் ஆக்சுவலா பேசிக்கா அந்த பிளாக் ஸ்பேஸை செக்யூர் பண்றதுதான் செக்யூரிட்டி அஸ் அ சர்வீஸ் மாடல். அதுதான் மீனிங்கா? அது எனக்கு சரியா தெரியல. பிளாக் ஸ்பேஸ் எனக்கு கான்செப்ட் புரியல. பட் இது வந்து மோர் ஆஃப் நீங்க வந்து இப்ப இப்ப யூனிஸ்வாப்போ இல்லாட்டி புதுசா ஏதோ ஒரு காயின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு செக்யூரிட்டியும் இல்ல. அப்போ வந்து இத வந்து நடுவுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு பிரிட்ஜிங் அசெட் மாரி நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க.
ஆமா. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப வந்து Ethereum வந்து லேயர் 1 லேயர் 1ல இருந்து லேயர் 2க்கு எப்படி போறது அந்த செயினுக்கு? அது நம்ம வந்து இது வழியா தான் போவோம். அந்த பிரிட்ஜிங் வழியா தான் போவோம். ம். இப்ப நீங்க வந்து Ethereum செயின்ல இருந்து பாலிகான் செயினுக்கோ, ம். பாலிகான் வந்து லேயர் 2ல மேட்டிக். அப்படி இல்லன்னா ம். இப்ப Ethereum செயின்ல இருந்து ஆர்பிட்ரம் வந்து லேயர் 2 செயினுக்கு போறது வந்து அந்த பிரிட்ஜிங்ல தான் போவீங்க. ம். அந்த அந்த இது வந்து பிரிட்ஜிங்க்கு பண்றதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி லேயருக்கு அதுதான் இந்த பிடிசி அந்த ராப்டு இது அந்த அடுத்த செயின்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்ல. ம். ஸோ இப்போ எப்படின்னா, இப்ப நீங்க வந்து இப்போ பாலிகானுடைய செயினுடைய டோட்டல் இது வேல்யூ உடைய ஒர்த் ஆஃப் இத்தீரியம் வந்து ஒரு 10,000 இத்தீரியம் அப்படின்னா, அப்படின்னா அந்த என்ட்ரி கன்வர்ஷன் ஆறனுடைய செக்யூரிட்டி லேயர்லயே அந்த சர்வீஸ் மாடல் 10,000 இடிஹெச் வந்து லேயர் 1 லேயர் 2ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும். அப்பனா ம். தானே உங்களுக்கு அந்த அந்த கேஷ் ஃப்ளோ அந்த ஒரு இது இருக்கும்ல. அந்த லேயர் 1 டு லேயர் 2 கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு. ஸோ அப்படின்னா அது வந்து அப்போ வந்து அதுக்கு உண்டான ஃபீஸ் வாங்கும். பிளஸ் வந்து இத்திரியமும் அந்த செயின் வந்து ஹோல்டு பண்ணும். ஓகே. எனக்கு இந்த இது பிரிட்ஜிங்ன்றது ஓகே வந்து ஒரு 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 வே கான்செப்ட் மாதிரி எடுத்துக்குவேன். பட் டீட்டெயிலாலாம் எனக்கு இது அவ்வளவா ஒன்றும் புரியல. ஓகே ஓகே இத்தீரியம் பிரைஸ் அண்ட் ரெவன்யூ இப்பதான் வந்து வந்து பிரைஸ் ப்ரெடிக்ஷனுக்கே வரோம். அவர் பேஸ் கேஸ், பேர் கேஸ், புல் கேஸ். பேஸ் கேஸ் என்னன்னா எத்தீரியம் வந்து $51 பில்லியன் ஆனுவல் ரெவன்யூ ஏப்ரல் 30, 2030 வருது. இதுல வந்து வேலிடேட்டர் ஃபீஸ் வந்து 1%. குளோபல் டாக்ஸ் ரேட் வந்து 15% போட்டு அவன் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ வந்து 42 பில்லியன் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிறான். ஸோ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ மல்டிபிள் ஆஃப் 32x 120 மில்லியன் டோக்கன் வி கம் டு அ பேஸ் கேஷ் ஃப்ரீ கேபிட்டல் ஃப்ளோவா மல்டிபிள் அது அந்த நம்பர் எங்க இருந்து வந்தது? அஷ்யூமிங் அது தெரியல. 3x we deduct the validator fee from this total 1% global tax rate 15%. We arrive at a cash flow for 42 billion to Ethereum. ம். Okay, to determine the valuation of today's dollar, we discount the 12% of despite finding through CAPM. ஃபர்ஸ்ட் திரும்பவும் படிங்க. வி அஸ்யூம் த இத்தீரியம் ஓகே இந்த லைன் ஓகே புரியுது. ஸோ வந்து என்னன்னா $51 பில்லியன் வந்து ரெவன்யூ வருதுன்னு அஸ்யூம் பண்றாங்க. வி டிடெக்ட் 1% வந்து டாக்ஸுக்கு போகுது, 15% மீன் 1% வந்து வேலிடேட்டர் ஃபீஸ் போகுது, 15% வந்து டாக்ஸுக்கு போகுது. ஸோ போக வந்து நெட் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா 42.9 பில்லியன் டு இத்தீரியம். கேஷ் ஃப்ளோ அது வந்து ஓகே. கேஷ் ஃப்ளோ இதுல அஸ்யூமிங்கா ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ மல்டிபிள் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ இப்ப எப்படின்னா 42 பில்லியன் வந்து 3 டைம்ஸ் தானே 124 வரும். ஓகே அவன் வந்து டைரக்டா அவன் வந்து 2-3 ஸ்டெப் ஜம்ப் பண்ணி போட்டிருக்கான். 11.8 கே பெர் டோக்கன். ஸோ 120 மில்லியன் தான் வந்து டோட்டல் டோக்கன்ஸா இல்ல இத்தீரியம்ல? அதுதான் என்ன இல்ல இத்தீரியமுக்கு வந்து டோட்டல் கேப்பே கிடையாது. இப்ப இருக்கிறது இத்தீரியம்ல எப்படி இதுல போய் பாருங்க, காயின் மார்க்கெட் கேப்ல இருந்தா காயின் கேப்ல பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ டோட்டல் கேபிட்டல் சப்ளை. பட் என்னன்னா வந்து பெர் இயருக்கு ரிலீஸ் ஆகிற இத்தீரியம் வந்து டெய்லி ஓகே கம்மியாயிட்டே 120 போற தான் மாதிரி இருக்கு. டோட்டல். இப்போதைக்கு இருக்கிற சப்ளை வந்து 120 தான், 120 மில்லியன். ஆமா ஸோ 120 மில்லியன் டோக்கன் தான் எடுத்துக்கிறான். ஓகே இதுவும் வந்து ஏதோ ஒரு அசம்ஷன் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ
ஆக்சுவலா அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த 51 பில்லியன் வந்து ஆனுவல் ரெவென்யூ, அது அசம்ஷன் தானே. ஆமா. 51 பில்லியன்ங்கிறது இப்ப இருக்கிறதனுடைய ஆனுவலுடைய, இப்ப என்ன இருக்கு ஆனுவல் ரெவென்யூ ஃபார் இத்தீரியம்? கீழ இருக்கா டேபிள் சார்ட்? போடல இல்ல அது. இல்ல. இப்ப இதுல அடிச்ச பாருங்க, கூகுள்ல செஸ்ட் அடிங்க, ஆனுவல் ரெவென்யூ ஆஃப் இத்தீரியம் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இத்தீரியம் 2022 or 2021. ஓகே, அது எவ்வளவு வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணுச்சுன்னு வேல்யூ. ஓகே இல்லையா? அதான அதான இதுல வந்து ரெவென்யூ எவ்வளவு மில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் வேல்யூவை டிரான்சாக்ஷனை இது செட்டில்மெண்ட் பண்ணுச்சு செயின்ல. அதான இதுல வேல்யூ. எவ்வளவு அதுல வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆச்சு இப்போதைக்கு 2022ல மேக்சிமம் இது டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ செட்டில்மெண்ட் ஆனது? இல்ல அதுல போடலையே கிளியரா. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் போட்டிருக்கான், அதோட வேல்யூ போடல. இல்ல அதுதான் டோ ஓ ஓகே, டோக்கன் டெர்மினல் என்ன போட்டிருக்கான்? ஆனுவலைஸ்டு ஃபீ வந்து ஆனுவலைஸ்டு ஃபீ வந்து 5.3 5.3 பில்லியன். பில்லியன். ஓகே, டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் கேஸ் ஃபீஸ்க்கு அப்படி இப்படின்னு போனது இல்ல. ரெவென்யூ வந்து இதுல வந்து ஆனுவலைஸ்டு வந்து 4.54. இல்லைங்க, ரெவென்யூ ஃபீஸ் வந்து அதிகமா இருக்கா? இல்லைங்க, ஃபீஸ் வந்து 5.3ங்க. ம். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கலெக்ட் பண்ண ஃபீஸ் எல்லாமே வந்து annualized. தெரியல அவன் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. காம்போசிஷன் பை செயின் போங்க. $365 days. ரெவென்யூ பாத்தீங்கன்னா 25 மில்லியன். ஓகேங்களா? இது வந்து $1.5 billion டோட்டல் ரெவென்யூ 1 இயர்ல. இந்த இது வந்து அந்த இது வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபீஸ் ஃபீஸ் தான் 1.8 பில்லியன். ஓ ஆக்சுவலா வந்து ஃபீஸ்ங்கிறது வந்து அந்த பேர்ன் பண்ணதை எடுத்துக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பேர்ன் பண்ணது போக மிச்சம் மிச்சம் வந்ததுதான் ரெவென்யூவா? எனக்கு அது தெரியலங்க. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். வந்து இடிஹெச் உடைய அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர் இருப்பாங்க. டோட்டல் டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் பெய்ட் பை யூசர்ஸ். ஓகே, ரெவென்யூ வந்து ஷேர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் தட் ஆர் பர்ன்டு.
அக்யூர் டு இடிஹெச் ஹோல்டர்ஸ். அதுதான். ஸோ என்னன்னா இப்ப வந்து அந்த இசிஹெச் உடைய டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸை கம்மி பண்றதுக்கு பேர்னிங் ஆகுது. அது போக ஃபீயும் ஹோல்டு பண்றாங்க. இது வந்து 1.8 பில்லியன் கிட்ட ஃபீஸ் வருதுங்க டோட்டலா. ஆனா ரெவென்யூ வந்து எண்ட் யூசருக்கு போறது வந்து 1.5 பில்லியன். $300 மில்லியன் எங்க போகுது? $300 மில்லியன் வந்து பேர்ன் ஆயிருதா? யூசரே வந்து இல்ல இல்ல யூசர் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப இத்திரியம் டிரான்சாக்ஷன் பண்றப்போ ஒரு ஃபீ பே பண்ணுவோம். ஆமா. அந்த ஃபீயே ஆல்ரெடி அந்த கேஸ் ஃபீயே வந்து பேர்னிங் மெக்கானிசம் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணிதான் மிச்சம் வரும். அது திரும்பவும் திரும்பவும் அந்த இது பண்ணுங்க, அந்த பாப்அப் காமிங்க. ஃபீஸ் உடைய டெஃபினிஷன் என்ன? டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் பெய்ட் பை யூசர் வந்து நம்ம பே பண்ற ஃபீஸ். அது வந்து எவ்வளவு? 1.45 பில்லியன். இது வந்து ரெவென்யூ 1.88 பில்லியன். ரெவென்யூ வந்து 1.5 பில்லியன். that are burned. Share of transaction fees that are burned. ஸோ அப்படின்னா இதுவும் அதுவும் சேர்த்தி தான் வந்து அந்த இது. ஓகேங்களா? பாதிக்கு ஆக்சுவலா பாதி காசு நம்ம பே பண்றோம், பாதி காசு பேர்ன் ஆயிடுச்சு. ஷேர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் தட் ஆர் பேர்ன்டு. ஓ ஓகே. அப்படின்னா அப்ப வந்து 1.8 இது ஃபீஸ்ல 1.5 வந்து பேர்னிங்ல போயிருச்சு. அப்ப 300K தான் 300 மில்லியன். நம்ம மில்லியன் தான் நம்ம ஆக்சுவலா கையில இருந்து போடுற காசு ஃபீஸா ஓ எக்ஸ்ட்ராவா. ஓகே. அப்ப இது போங்க, இந்த இடிஹெச் உடைய அந்த டோக்கன் ஹோல்டர்ஸ் போங்க. அந்த சாரி அந்த அதுலயே லெஃப்ட்ல எதுலங்க லெஃப்ட்? கொஞ்ச நேரம் மேல காமிச்சீங்கல்ல அந்த கிராஃப் ஃபீஸ் அந்த ரெவென்யூ. இல்ல இல்ல அந்த காம்போசிஷன் பை செயின்ல தானே பாத்தீங்கல்ல. அதுல வந்து லெஃப்ட்ல இடிஹெச் டோக்கன் ஹோல்டர்ஸ் 365 days. 89 மில்லியன். 90 மில்லியன் பீப்புள் ஹோல்டு பண்றாங்களா? அப்படின்னா 90 மில்லியன் யூனிக் அட்ரஸ் இல்லையா? ம். ஓகே ஓகே. ஓகே. ஸோ இதுல இவங்களோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து என்னன்னா 120 மில்லியனுக்கு வந்து டோக்கனுக்கு வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எஃப்சி ஓகே. ஃப்ரீ கிளாஸ் ஃப்ளோ. ஓகே. மல்டிபிள் ஆஃப் 33x. எக்ஸ் இப்ப இருக்கிறதனுடைய சர்க்குலேட்டிங் சப்ளை வந்து 120 மில்லியன். ஓகேங்களா? அந்த சர்க்குலேட்டிங் சப்ளை கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ம். அது இது பாருங்க, இந்த சர்க்குலேட்டிங் உடைய சப்ளை உடைய கிராஃப் பாருங்க. பாஸ்ட்ல எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1% ஆஃப் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஆனுவலா. அப்படின்னா அது இல்ல அப்படின்னா இவன் இவன் இவனோட டிஸ்கஷன்ல வந்து இவன் வந்து சப்ளைய பத்தியே பேசல. அதுதான் இந்த 120.7 டோக்கன் இல்ல. இப்ப ஆமா இருக்கிற அந்த சர்க்குலேட்டிங் சப்ளைல அது ஆமா. அதுதான். ஸோ வந்து அந்த 120 மில்லியன் டோக்கன் வந்து இப்போ 1% ஆனுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கூட வந்து காம்பவுண்டிங் போட்டு ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு போட்டோம்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 33 டைம்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி அப்புறமா வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலேட்டிங் சப்ளைய வச்சுட்டு பிளஸ் அந்த பிரைஸ் உடைய வேல்யூவேஷன் போட்டிருக்கான்ல, அதோட கம்பேர் பண்ணா பெர் டோக்கனுடைய வேல்யூ வந்து 18,000 பெர் டோக்கன் அப்படின்னு போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இது வந்து
அநேகமா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, இப்போ 120 மில்லியன் டோக்கன்ல இருந்து இவனுக்கு வந்து 42 பில்லியன் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வருது அப்படின்னா, அது வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு எஸ்டிமேஷன் வச்சிருக்கான். வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து இவ்வளோ இருக்கிற எக்விட்டிக்கு வந்து இவ்வளோ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்து 2030ல வந்து இதோட வேல்யூவேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டாண்டர்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட கம்பெனியோட ப்ரைஸ் வேல்யூவேஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்கான். இதுல என்ன மிஸ்டேக் வரும்னா, இப்ப இந்த வாரன் பஃபேலாம் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வச்சு கால்குலேட் பண்றப்ப, கம்பெனி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் பிசினஸ். ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் டு த கம்பெனி, அதுக்கப்புறமாட்டி வந்து சேல்ஸ், ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இதெல்லாம் மோர் ஃபிக்ஸ்டு. அதோட க்ரோத் ரேட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு. பட் இதே வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட வச்சு நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோ, இல்ல கூகுளையோ, மெட்டாவையோ நீங்க வந்து அனலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா, அது எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா, இது வந்து அதோட டைனமிக்ஸே வேற. திடீர்னு ஒரு ப்ராடக்ட்ட வந்து அந்த கம்பெனி வந்து இப்ப அமேசான் இருந்துச்சு. AWSன்னு வந்ததுக்கப்புறம், AWS பெருசானதுக்கப்புறம், அமேசானோட பிக்கஸ்ட் ரெவென்யூ கான்ட்ரிபியூட்டரே வந்து AWS-ஆ மாறுச்சு. ஸோ அந்த மாரி அ இவன் வந்து ட்ரெடிஷனல் டெக்ஸ்ட் புக் வேல்யூவேஷன் மாரி பண்ணியிருக்கான். ஒரு 32x ல வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வரும். அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த டோக்கனுக்கு வந்து எவ்வளோ வரும்ன்ற மாரி கால்குலேட் பண்ணிட்டு 2020ல வந்து 11,800 அப்படின்றது ஒரு பேஸ் பிரைஸா வச்சுட்டு, டு டிட்டர்மைன் த வேல்யூவேஷன் இன் டுடேஸ் டாலர்ஸ் இத வந்து என்னன்னா 12% அ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்றான். இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து இப்ப $11,848 வந்து 7 வருஷம் கழிச்சு இருக்குன்னா, 12%க்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா, இப்ப எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, 5,359. இந்த 5,359 வந்து 12%, 12% சொல்ட்டு 7 வருஷத்துக்கு இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா, இட் வில் பி 11,859. ஆமா. ஸோ அதுதான் உன்னோட பட் பிரைஸ். அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஆனா சீப்பா இருக்கு அப்போ. இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா 2000 தான் இருக்கு. ஆமா. ஸோ இவனோட இது பேஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஷுட் பி 5,000 அரவுண்ட் $5,000. பட் அது இருக்கிறது வந்து இவனோடது பேசிக்கா இவன் என்னென்ன லாஜிக்ஸ் யூஸ் பண்றான்னா, ரென்டல் மாடல். ஸோ எத்தீரியம் வந்து ஒரு ரென்டல் பிசினஸ் மால் மாரி வச்சுட்டீங்கன்னா, அதுல வந்து இவனுக்கு இவ்வளோ ரெவென்யூ வருது. இந்த ரெவென்யூ வர்றது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். அதுக்கப்புறமேட்டி வந்து என்னன்னா, அவன் வந்து அந்த ரெவென்யூ மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு அவன்ட்ட வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கு. அந்த செக்யூரிட்டிய வச்சு அவன் வந்து இது பண்றான். அப்புறம் செகண்ட் லேயர் ஆஃப் இருக்கிற அ க அ கிரிப்டோ காயின்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னா, இவனுக்கு வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கஸ்டமருக்கு புரொவைடர் சர்வீஸ் பண்றதுலருந்து, கஸ்டமர்ஸ்ட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ற ஃபீஸ்லருந்து இவனுக்கு ஒரு ஃபீஸ் பே பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மு. அப்புறமேட்டு இந்த செகண்ட் லேயர் பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு இது குடுக்குறான். அது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மு. அதுக்கடுத்து வந்து பிளாக் ஸ்பேஸ் மாரி வந்து இப்ப வந்து இவனுக்கு வந்து இந்த பெர் டிரான்சாக்ஷன் கட்டிங் இல்லாம மொத்தமா ஒரு பிளாக் மாரி வாங்கிட்டு எனக்கு 2 வருஷத்துக்கு இவ்ளோ சர்வீஸ் லெவல் அக்ரீமென்ட்டோட எனக்கு டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி குடு அப்படின்ற மாரியும் ஒரு பிசினஸ் மாடல் போடலாம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியஸ் இது போடுறான். ஸோ இதுல வந்து இவன் வந்து 2030 ETH பிரைஸ் எஸ்டிமேட். ஸோ வந்து இதுல என்னென்ன அஸ்யூம் பண்றான்னா, பேஸு, பேரு, புல்லு. பேஸ் கேஸ் வந்து என்ன 70% வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து ETH இருக்கு. பேர்ல வந்து 15% தான் இருக்கு. புல்ல வந்து 90% தான். 90% வந்து ஃபுல்லா வந்து எத்தீரியமே இருக்கு. மெஜாரிட்டியா. அது வந்து இருக்காது. அது கொஞ்சம் கம்மியாகும். அது சொல்ல பேர்ல முடியாது. 15 அளவுக்கு மோசமா போகாது. ம். ஓகே. ஓகே. ஸோ இத பேஸ் பண்ணி எஸ்டிமேட்டட் ரெவென்யூ வந்து 2030ல வந்து இப்ப 70% இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ ரெவென்யூ வரும். 15% தான் ரெவென்யூ. புல் கேஸ் இவ்வளோ ரெவென்யூ. அப்புறம் இத வந்து டாக்ஸ் ரேட் வந்து 15% குளோபலா.
15% இருக்கு. வேலிடேட்டர் கொடுக்குற ஸ்டேக்கிங் ஃபீ ரிவார்ட்ஸ் வந்து 1% இருக்கு. அப்புறமாட்டி வேல்யூ டு த டோக்கன் ஹோல்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா $50 பில்லியன் இருக்கிறப்ப $42 பில்லியன் வரும். ஸோ அந்த மேல இருந்தது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இந்த கேஸுக்கு தான் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தான். அப்புறம் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ. வேல்யூ டு த டோக்கன் ஹோல்டர்ஸ் வந்து 2030ல நான் மேல போட்டிருந்தால இது உங்களுக்கு வந்து $42.9 பில்லியன் கேஷ் வரும்ட்டு. அதுதான் இங்க அந்த 42.9 50 பில்லியன் 51 பில்லியன் வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து 42 பில்லியன். இது எல்லாமே 70% பேஸ் கேஸில். ஸோ வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஈல்டு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஈல்டுன்றது வந்து 7% ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டு தானே? ஆமா 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 7% ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டு. இதுல ரியல் ஈல்டு வந்து ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டு மைனஸ் த வேலிடேட்டர் கட்டு. ஆமா ஓகேங்களா? ஸோ லாங் டேர்ம் ரெவன்யூ growth ஓவர் ஜிடிபி என்ன சொல்றான்னு தெரியல. லாங் டேர்ம் ஜிடிபி growth, லாங் டேர்ம் கிரிப்டோ ரெவன்யூ growth. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து அசம்ஷன்ஸ். ஸோ வந்து கிரிப்டோ ரெவன்யூ வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் அட் 4% அப்படின்றது இவனோட அசம்ஷனு. ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டெர்மினல் மல்டிபிள் இதுவும் வந்து அசம்ஷன். ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எந்த ஸ்பீடில் மல்டிப்ளை ஆகுன்ற மாதிரி ஏதோ போட்டிருக்கான். ஓகே, சப்ளையை பத்தி இவன் பெருசா எதுவுமே பேசல. சப்ளை இன் 2030 வந்து எஃப்டிபி என்னன்னு தெரியல. எஃப்டினா வந்து ஃபுல்லி டைல்யூட்டட் வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 12%. ஸோ இவன் வந்து இந்த எக்கனாமிக் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் சேமாக வச்சுட்டான். உங்களுக்கு வந்து இந்த டாக்ஸ் வந்து 15%, இன்ஃப்ளேஷன் வந்து 12%, அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க. வச்சுக்கிட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, இப்போ வந்து 51,000 புல் கேஸ் போகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து 23,000. இப்போ நீங்கள் 12,000 புல் கேஸ்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி 5,000. அப்புறமாட்டி அதே அசம்ஷன் மேலே இருக்க மாதிரியே ப்ரைஸ் எஸ்டிமேட்டுக்கு மாதிரியே வந்து என்னன்னா உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த எஃபிபி மெட்டாவர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து 5% இருந்தால் எவ்வளோ, 1% இருந்தால் 15% இருந்தால் அப்புறமாட்டி ரெவன்யூ வேரியஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஓகே தான். இவன் வந்து இவனோட ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கான். இதே ஓகே, அவ்வளவுதான். லெஸ் தென் 1 minute இருக்கு. கன்க்ளூஷன் சொல்லி முடிங்க பிரபு. அதுதான் ஓகே தான். ஸோ இத்தீரியம் வந்து இப்போ ஸ்டில் கன்சிடர் சீப் தான் இப்ப இருக்கிற இத்தீரியமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு. அது இல்லாம இப்ப வந்து ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டு வேற நல்லா இருக்கு. இப்போ இதுல ஜெமினில 7% தரான், லீடோ ஃபினான்ஸ்ல 6% தரான்னு நினைக்கிறேன். சரி, இது ஜெமினில ஸ்டேக்கிங் போறத வந்து ரிட்டர்ன் எடுக்க உடனே நம்ம வந்து டேக் அவுட் பண்ண முடியுமா? அது ஏதோ வந்து ஒரு 1 week to 15 days நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, பட் வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து அதுக்கு மேல கிடையாது. அது பார்க்கணும். ஏன்னா ஆக்சுவலா நீங்க வந்து செயின்ல போட்டு எடுக்கிறதா இருந்தா லேட் ஆகும். பட் இவனை